салому дуруд нисори якояки шумо бо тамошобинони азизи телевизиони симо. инак мо қарор додем барномаи навбатиро аз маркази амрикои омӯзиши забонҳои хориҷӣ манзури шумо намоем. ҷиҳати баланд бардоштани савияи дониши донишҷӯён ва омоданамоии эшон дар сатҳи озмунҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ аз қабили озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, илм фуруғи маърифат ва дигар озмунҳо қарор додем барномаи телевизионии донишмандро дар миёни донишҷӯён роҳандозӣ намоем. барномаи навбатӣ бошад ба куллӣ фарқ дорад, зеро дар барномаи навбатии мо донишҷӯён аз коллеҷи омӯзгорӣ дар шаҳри Панҷакент қарор доранд ва аз тарафи дасти рости ман донишҷӯёни факултаи риёзӣ ва педагогӣ, аз тарафи дасти чап бошад донишҷӯёни факултаи фанҳои гуманитарӣ иштирок доранд. инак мехоҳем сардори дастаҳо гурӯҳи худро ва аъзоёни гурӯҳи худро низ муаррифӣ намоянд. марҳамат. пайғоми хуши лаҳзаи дидор салом аст. дебочаи зебандаи гуфтор салом аст. оғоз шавад сулҳу салоҳ аз нафаси ӯ, чун муждаи рафтори сазовор салом аст. имрӯз мо донишҷӯёни коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент ба озмуни донишманд омадем то дар ин ҷо иштирок намоему донишу маҳорати худро сайқал диҳем. номи дастаи мо хират буда, шиори мо чашм агар ҳақбин набошад, кӯр будан беҳтар аст. ва имрӯз чун ҳамеша аъзоёни дастаи мо аз 6 нафар иштирокчиён иборат мебошанд. Файзуллоева Ситора, Азиззода Умед, Аслонзода Паймона, Ҳамрозода Шоҳида, Юлдошев Ҷомӣ ва ман сардори даста Қурбонова Дилошев мебошам. инак гурӯҳи дигар шумо худро муаррифӣ намоед ва ҳамзамон аъзои гурӯҳи худро муаррифӣ намоед. мо дастаамонро ҷавонон номгузорӣ намудем. шиёри мо пайравони пешвои миллатем. ҷавононро далерӣ, зиракию нанг мезебад. ирода, рӯҳи солим, бозии чун санг мезебад. аъзои дастаи мо аз 6 нафар иборат аст. ҷӯразода Мастона, Аминова Нигина, Нурматова Садбарг, Ҷумаева Нӯшофарин, Каримзода Баҳриддин ва сардори даста ман Набизода Додарой. бисёр хуб, инҷо дастаҳо худро муаррифӣ намуданд ва мо аз он бохабар гардидем ки дастаи аввал бо номи Хират ва дастаи дуввум бошад бо номи Ҷавонон имрӯз бо ҳам рақобат меварзанд ва донишу малакаи худро меозмоянд. сараввал ман ба кулли шумоён омади соли навро муборакбод мегӯям, зеро соли нав дар пеш аст, иди нав моро дар пеш аст. ва ба шумоён ки инҷо барои озмоиши донишу худ, барои санҷидани донишу малакаи худ ҷамъ омадед, муваффақият хоҳонам. инҷо иштирокчиён аксар дар барномаҳои қаблӣ низ ширкат варзида буданд ва тарзи гузаштани ин барномаро медонанд. вале ба нафароне ки бори аввал ширкат меварзед, ман мехоҳам шарти аввалини барномаро ба шумо муаррифӣ намоям. шарти аввалини барномаи мо чунин аст. ман ба шумо ба даста яктои савол пешниҳод менамоям ва ба шумо 1 дақиқа фурсат дода мешавад. дар тӯли ин 1 дақиқа шумо гурӯҳ бо ҳам ҷамъ меоед ва ба ин савол ҷавобро дар меёбед, ҷавоби дақиқ ва посухи охирини шуморо аз байни шумо 1 нафар пешниҳод менамояд. инак саволи аввалини барномаи имрӯза ба дастаи Хират. таваҷҷӯҳ намоед. дар Тоҷикистон соли 2001 оид ба ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои кӯдакон кадом мақомот таъсис дода шудааст? ба шумо 1 дақиқа фурсат, шумо метавонед хуб андеша намоед. саволро бори дигар такрор мекунам. дар Тоҷикистон соли 2001 оид ба ҳуқуқ ва озодиҳои кӯдакон кадом мақомот таъсис дода шудааст? чун мо медонем Тоҷикистон яке аз давлатҳои соҳиби истиқлол буда, дар он ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон аз ҷумла кӯдакон ба инобат гирифта шуда вобаста ба ин мақомотҳои зиёде ташкил дода шудааст. савол чунин аст ки соли 2001 кадом мақомот таъсис ёфтааст? инак сардори даста ба ин савол аз гурӯҳи шумо ки посух медиҳад? мо ба хулоса омадем ки ба ин савол аз дастаи мо Файзуллоева Ситора ҷавоб медиҳанд. марҳамат. ба фикри аъзоёни гурӯҳи мо соли 2001 яъне миссияи шарқ
برای حفظ کودکان کار کرده برام، یعنی حفظ محاکم. گفتیم یک مقامات تأسیس داده شده از سال 2001 باید به حفظ حقوق و آزادی های کودکان در جمهوری تاجیکستان. این مقامات گفتیم تأسیس یافته است. سال 2001 در تاجیکستان کدام مقامات تأسیس یافت؟ مثل شرق مقامات میسه شرق، یعنی درست است همینطور. میسه شرق کدام مسئله ها رو راه اندازی میکند؟ باید به کدام حقوق ها کاربری میکند؟ شما به این پاسخ خود مطمئن بودید که این میسه شرق است که سال 2001 انا همین مقامات در تاجیکستان تأسیس یافت؟ این فکر تخمینم میباشد. تخمینی بود. اگر که تخمینی باشد من اینجا به شما میگویم که متاسفانه جواب شما قبول نیست، زیرا پاسخ نادرست است و پاسخ درست را من خود پیشنهاد میسازم. سال 2001 در تاجیکستان اوید به حفظ حقوق و آزادی های کودکان کمیسیه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به حقوق کودک تأسیس یافته است. اینجا به سوال اولین گروه خیرات نتوانستند جواب درست پیشنهاد نمایند و ما نمیتوانیم به ایشان خال بدهیم، زیرا برنامه ما از روی آن معین میگردد. به هر یک سوال 10 خال پیشنهاد میگردد، یعنی هر جواب پاسخ صاحب 10 خال میگردد و غالب از این معین میگردد. سوال نوبتی باشد به دسته جوانان است، چون اینجا شعاری ما گفتند ما همیشه پیروان پیشوای ملت هستیم. ما باوری کامل داریم که ایشان خیلی خوب علم می‌آموزند و میتوانند در آینده تاجیکستان را پیش ببرند، در آبادی وطن سهم گذار باشند. سوال به شما چنین است: کدام اثر ابوعلی ابن سینا را پس از مرگ او شاگردش ابو عبید جوزجانی دوام داده است، یعنی ادامه داده است؟ سوال چنین است که کدام اثر ابوعلی ابن سینا را پس از مرگ او شاگرد او ادامه داده است؟ چون همگان میدانیم ابوعلی ابن سینا را امروز جهانیان اعتراف نمودند، میشناسند، اثرهای او را مطالعه میسازند و از روی دستورالعمل او کار مینمایند. کدام اثر او ناتمام بود که پس از مرگ ابوعلی ابن سینا شاگرد او آن همان اثر را ادامه داد و آن اثر را نوشته است؟ و اینجا فرصت به آخر رسید. به این سوال اعضای گروه امینا و نگینا جواب میدهند. ما به خلاصه آمدیم که جواب این سوال کتابی که شاگرد ابوعلی ابن سینا دوام داده است، این کتاب الشفایش را شاگردش دوام داده است. کتاب الشفا. الشفا. اینجا میدانیم دانشنامه نوشته است ابوعلی ابن سینا، بسیار در هم ساحه ریاضیات، طب، ادبیات اثرهای زیاد چاپ نموده است، نوشته است. اگر شما فکر میکنید همون اثری که شما پیشنهاد نمودید شاگردی او میدانست که استادش میخواست چی ها نویسد و او ادامه داد، همین طور؟ به فکر ما همین. جواب آخرین شما کتاب الشفا. کتاب الشفا. شاید کمی دیگر اندیشه میسازید از این دسته. نه، جواب آخری ما همین. شما مطمئن هستید یا اینکه تخمین میکنیم؟ تخمین میکنید. تخمین کردن در بعضی حالت ها خوب است، ولی اینجا متاسفانه پاسخ شما نادرست است. این کتاب رساله سرگذشت بود که پس از مرگ ابوعلی ابن سینا، وقتی که این کتاب ناتمام بود، نانوشته بود، شاگرد او ادامه داد و این کتاب را پورا نموده بود. سوال دوم به دسته خیرات است. سوال چنین است، خیلی خوب متوجه باشید. سوال را گوش انداخته و آن را دقیق اندیشه نمایید و پاسخ را با ما پیشنهاد سازید. سوال نوبتی به دسته خیرات است. سوال را خوب متوجه باشید. اول سوال را اندیشه نمایید و پاسخ دقیق را با ما پیشنهاد سازید. سوال چنین است: کدام گلوگاه بریتانیای کبیر را از ماتریک اوراسیا جدا می کند؟ سوال از فن گئوگرافی است.
اینجا میبینیم که اعضایان دسته دیگر از وقت خویش استفاده نمیبرند و پاسخ را دریافتند. اگر چنین باشد پاسخ شما را میشنویم. به این سوال من خودم جواب میدهم. جواب این سوال گلوگاهی پاناما میباشد. پاناما؟ بله. با شما کمی کمک میرسونم. شما به جواب خیلی نزدیک هستید. با پاسخ خیلی نزدیک هستید. کمک رسون. وقتی شما علاقه گذشت شما از وقت خویش استفاده نبردید. کدام گلوگاه گفتید؟ پاناما. پاناما. شما درباره همین گلوگاه پاناما معلوماتی دارید؟ شاید نفری از دسته. سوال چنین بود که کدام گلوگاه بریتانیای کبیر را از ماتریک اوراسیا جدا میکند؟ پاسخ شما باشد این گلوگاه پاناما. پاسخ چنین شما همین جواب را با ما پیشنهاد نمودید. همین جواب ما آخرین ما همین. پاسخ آخرین شما این گلوگاه پاناما. شاید ایواز میکنید. من به شما خیلی کمک رسوندم. پاپا. اینجا میبینیم که اعضای دسته با پاسخ خود مطمئن نیستند و هر گونه پاسخ را با ما پیشنهاد ساختند، ولی ما نمیتوانیم از بین این پاسخ ها یک انتخاب نماییم و قبول نماییم. جواب شما نادرست بود و جواب درست باشد این گلوگاه پامنش است. سوال نوبتی به دسته جوانان. سوال چنین است: کدام حیوانات دل سه‌خانگی دارند؟ کدام حیوانات دل سه‌خانگی دارند؟ این سوال نیز از فن‌های مکتبی است، از سال‌های مکتبی است. من باوری دارم که همه شما به همین سوال پاسخ دارید، زیرا ما این سوال‌ها را در زمان مکتبی در صنف‌های مکتبی خوانده ایم. با این سوال اعضای دسته جمعه و نشافرین جواب میدهند. به فکر اعضایان دسته ما جواب این سوال خزنده ها می باشند. خزنده ها. به فکر شما خزنده ها دل سه‌خانگی دارند. با خزنده ها مور با چه داخل می شوند؟ کالتا کالوس مور داخل می شوند. شما از فن بیولوژی دقیق می دانید که دل همین خزنده ها سه‌خانگی است. دل انسان چند خانگی؟ چهار خانگی. پس دل خزنده ها میگه سه‌خانگی است. آب خاکی ها، ماهی ها، شیرخوران کدامی را قبول نمایید؟ آب خاکی ها. شما مطمئنید آب خاکی ها یا اینکه چون همه وقت تخمینه؟ و اینجا ما شما رو تبریک می نماییم، هرچند تخمین باشد هم پاسخ درست است. آب خاکی ها دل سه‌خانگی دارند. اینجا دسته جوانان با پاسخ درست هرچند تخمینی هم بود صاحب 10 ها گردیدند و در صف پیش هستند. سوالی نوبتی باشد به دسته خیرد است. توجه نمایید. چون همگان میدانیم سازمان ملل متحد سال 1945 تأسیس داده شده است. سال 1945 انا همین سازمان با کدام مقصد تأسیس یافت؟ سوال را مراتب دیگر تکرار می سازم که سازمان ملل متحد سال 1945 با کدام مقصد تأسیس داده شده است؟ اینجا فکر میکنم این سوال خیلی سوالی عادی است، زیرا بغیر از آنی که این سوال ها در سالهای مکتبی در سالهای دانشجویی میخونیم، در کوچه هم همگان به این سوال پاسخ دارند. تنها ما میخواهیم شما آنهامان را با یک جمله ادبی با یک جمله فهم ساده با ما پیشنهاد نمایید. به این سوال از دسته ما پیمانه جواب میدهد. به فکر اعضای دسته ما سازمان ملل متحد سال 1945 با مقصد برپا کردن صلح و آسایشتگی در کشورهای جنگ زده تأسیس داده شده است. چنانکه که می‌دانیم در این سازمان یعنی کلی دولت‌ها متحد شدند، یعنی اعضای همین سازمان میباشند.
ولی اکثر دولت‌های جهان اعضای سازمان ملل متحد هستند و حقوق و آزادی‌های انسان را حفظ می‌نمایند، حمایت می‌نمایند. و پاسخ شما برای پیشگیری نمودن جنگ، برطرف‌سازی جنگ در سیاره است. بله. و چون ما می‌دانیم سازمان ملل متحد بسیار یک سازمان با نفوذ است، پاسخ شما مطمئن هستید که درست است؟ اعضای دستمان امید میخواد اضافه کنه. اضافه نمایید. مرحمت. نه تنها این درباره صلح و یعنی که جنگ رو خاموش کنی، بلکه این درباره آن هم بود که حفظ زنها، یعنی که وقتی که در جنگ وحشانیت ها میشد، آنها یعنی که کودکان و زنها حقوقی آزادی نداشتند در آن وقت و آنها یعنی که به زنها و کودک ها هم یعنی که حقوق ها دادند. برای همین سازمان ملل متحد یعنی که برپا کرده شد، تأسیس یافت. یعنی با اون خاطری که حقوق زنها رو حفظ نماید، حقوق کودکان رو در جامعه حفظ نماید، شما علاوه شما؟ برای علاوه من این است و اساساً یعنی که سازمان ملل متحد این غمخواری به تمامی یعنی که کشورهای جهان میباشد که تا که در کشورهای جهان جنگ نشود و صلح و آسایشتگی باشد. ولی علاوه شما قبول است، ولی من گفتم پاسخ را با یک جمله پیشنهاد سازید و رفیق شما با یک جمله پیشنهاد نمودند. اعضای دسته همگان مطمئنید به پاسخ؟ علاوه شما قبول است؟ واقعا شما درباره ساحه فعالیت، درباره همون سازمان ملل متحد که یک سازمانی با نفوذ است، درباره فعالیت آن شما اینجا سخن گفتید. قبول است؟ و شما من میخواستم بدانم که درباره سازمان ملل متحد انا همون جمله‌ای که پاسخی که پیشنهاد نمودید مطمئن هستید؟ بله. واقعا جواب درست است. سازمان ملل متحد برای پیشگیری جنگ و آسایشتگی در کل سیاره تأسیس یافته است. و اینجا هم ما تبریک میگوییم دسته خیرات نیز سزاوار 10 پل گردیدند. سوال آخرین بخش اول یعنی سوال ششم رو به دسته جوانان پیشنهاد می‌نمایم. متوجه باشید این سوال آخرین بخش اول است و خالی می‌گرفته شما غالب این بخش را معین می‌نماید. سوال چنین است: اولین پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان کی بود؟ شما از وقت خویش استفاده نمیبرید؟ نه. شما علاقه پاسخ رو میدانید. خب مرحمت پاسخ شما رو میشنویم. به این سوال خودم جواب میدهم. جواب این سوال صدرالدین عینی میباشد. کدام سال بود؟ 1995. سالش را نمیدانید ولی میدانید که اولین پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان این استاد صدرالدین عینی. از کارهای شایسته رو انجام دادن. اما کس را همچون پرزیدنت اکادمی علم جمهوری تاجیکستان قبول نموده بودند. بله. واقعا درست است. این پاسخ شما درست است که اولین پرزیدنت اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان این استاد صدرالدین عینی بودند. یک قرصک میزنیم. تماشابینان عزیز، چطور شما خود شاهد گردیدید بخش اولین برنامه ما به فرجام رسید و در بخش اولین با گرفتن 20 خال گروه جوانان پیش صف هستند. یک کفکوبی میکنیم به خاطر ایشان و میگذاریم به بخش دوم برنامه امروزه. بخش دوم چنین است که از بین شما خود 2 نفر را انتخاب می نمایید و اون 2 نفر به پیش می برایند و من به ایشان یک تایی از بیت شاعران پیشنهاد می نمایم که در آن یک کلمه گرفته شده است و آنها همون اشتراکچی با یافتن یک کلمه بیت را پورا می سازند. مرحمت که اشتراک می نماید. باید یادآور شوم که در این بخش برنامه به شما فرصت داده نمی شود و زمانی که من بیت را قرائت می سازم شما با وزن و قافیه آن اهمیت داده، دقت داده پاسخ را در می یابید. شما حاضر هستید؟ بیت اول را به دسته خیرات پیشنهاد می سازیم. بیت از حافظ شیرازی است. کی شعری تر انگیزد خاطر که حزین باشد، یک نکته در این معنی گفتیم و باشد. کلمه مبینه کلمه از 6 حرف عبارت است. کی شعری تر انگیزد خاطر که حزین باشد میگوید یک نکته در این معنی گفتیم و
چی باشد؟ گفتیم و پاسخ شما؟ شش حرف. گفتم کلمه از 6 حرف عبارت. یک بار دیگه تکرار کنید. کی شعری ترانگیزد خاطر که حزین باشد. یک نکته در این معنی گفتیم و باشد. گفتیم و کلمه گرفته شده است باشد. پاسخ شما؟ گفتیم و گفتیم و دیگران حقوقی کمک رسانیده ندارند. شما خود پاسخ را باید پیشنهاد نمایید. گفتیم و گفتیم تمام باش. باشد داردم. باشد. گفتیم هم کی شعری ترانگیزد خاطر که حزین باشد. یک نکته در این معنی گفتیم و باشد. گفتیم و چی باشد؟ کلمه در اینجا گرفته شده است. کمکی بزرگ نمودم به شما. گفتم گفتیم و باشد. چونی؟ گفتیم و چونان باشد. چونان نه. نه. 5 حرف میشد. 5 حرف. پس این کلمه چی است که از 6 حرف عبارت است و این غزلی حافظ شیرازی را پورا می سازد. گفتیم و همین باشد 5 حرف گفت. گفتیم و شما این بیت رو میدانید و پاسخ رو نیز الکی میدانید و من پس از آنی که شما میگویید این بیت رو یک سری دیگر رو فاش میسازم. برای این مخصوص این شعر رو به شما دادم. یک سری هست در این بیت. برای همین این بیت به شما پیشنهاد کردیده است. گفتیم و چونان باشد. گفتیم و چونین باشد. چونین باشد. همین باشد. همین چونین. انتخاب شما. هم گفتیم و چونین باشد، گفتیم و همین باشد. یه بار دیگه کی شعر کی شعری ترانگیزد خاطر که حزین باشد. یک نکته در این معنی گفتیم و همین باشد. گفتیم و همین باشد. واقعا پاسخ شما درست است. یک کف کوبه به خاطر ایشان. گفتم در آن سیر نهان است. من فکر شما رو مغشوش نموده ایستادم. سیر در آن بود که واقعا همگان این بیت رو میدانستند. این بیت خیلی بیتی مشهور بود و زمانی که من بیت رو اولین مصرع اول رو پیشنهاد نمودم الکی دیگران گفتند همین است. همگان با یک آواز گفتند. به این خاطر من گفتم کلمه از 6 حرف عبارت است. چون ایشان خود میدانستند فکر ایشان رو کمی مغشوش نمودم. واقعا شما رو تبریک میگیم. شما صاحب ده‌ها گردید. بیت دیگر به دسته جوانان است. بیت رو منظور شما پیشنهاد می‌نمایم. بیت از فریدون عطار است. میگوید جهان از باد نوروزی جوان شد. زیهی زیبا که این ساعت شد. جهان از باد نوروزی جوان شد. زیهی زیبا که این ساعت شد. که این ساعت چی شد؟ در اینجا کلمه گرفته شده است. کلمه مابینی پرتافته شده است. زیهی زیبا که این ساعت میگوید فریدون عطار چی شد؟ بیت را زمان شما پورا نمودید معنای آن دقیق میگردد. کلمه از 5 حرف عبارت است. جهان از باد نوروزی جوان شد. زیهی زیبا که این ساعت شد. تمام شد. بفکرم. تمام شد. به خاطر که تمام از 5 حرف عبارت است شما تمام را گرفتید. معنیش رو دقت دهید. میگوید جهان از باد نوروزی جوان شد. زیهی زیبا که این ساعت، یعنی شما میگوید زیهی زیبا که این ساعت تمام شد. گفتید شما تمام است. همین جمله. یعنی شما نیست همین میگوید. یک بار دیگر. جهان از باد نوروزی جوان شد. زیهی زیبا که این ساعت روان شد. روان.
این کلمه روان نیز از 5 حرف عبارت است واقعا. و اگر ذهن زیبا که این ساعت روان شد بگیم کمی موافقت میکند با وزن و قافیه شعر، ولی پاسخ این نیست. پاسخ را میبینیم که فریدون عطار چی میگوید. فریدون عطار چنین گفته: جهان از باد نوروزی جوان شد، ذهن زیبا که این ساعت جهان شد. این کلمه جهان بود. بیت نوبتی به دسته خرد است. بیت از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی است و از این رو مطمئنم که شما این بیت را میدانید. کسی که خرد را ندارد زی پیش، دلش گردد از کرده ریش. کرده خش رش. کرده خیش ریش. چرا کرده خیش؟ شما این بیت را میدونید یا که مطمئن هستم مطمئن خواندگی هست؟ دیدم. خواندگی. وزن قافیه‌اش هم برابر. وزن قافیه‌اش واقعا پاسخ درست است و گفتیم این از ابوالقاسم است. سوال آخرین این بخش برنامه است و بیت آخرین را، شعر آخرین را به دسته جوانان پیشنهاد می‌نماییم. این بیت نیز از ابوالقاسم فردوسی است. ابوالقاسم فردوسی در جای دیگر میگوید که زیراه خرد بینگری اندکی که معنی چی باشد؟ یکی. زیراه خرد بینگری اندکی که معنی کلمه گرفته شده است چی باشد؟ یکی. این کلمه از 6 حرف عبارت است. این کمک به شما. من به فکرم مطلق میشه. مطلق که معنی مطلق چی باشد؟ یکی. شاید کمی دیگر اندیشه می نمایید. این خاطرسا می نمایم. این شعر، این غزل از ابوالقاسم فردوسی بوده، از کتاب مشهور شاهنامه است. چند حرف؟ 6 حرف. زیراه خرد بینگری اندکی که معنی چی باشد؟ یکی. باشد یک. مطلق. چی معنی مطلق چی باشد؟ یکی. واقعا مطلق در اینجا کلمه موافق است ولی پاسخ نادرست است. پاسخ درست مردم است. ابوالقاسم فردوسی چنین میگوید که زیراه خرد بینگری اندکی که معنی مردم چی باشد؟ یکی. تماشابینان عزیز، چطور شما خود شاهد گردیدید اینجا بخش دومی برنامه امروزه نیز به فرجام رسید و در بخش دوم که در اینجا از اشعار شاعران شعر پیشنهاد می‌گردید، غزلی پیشنهاد می‌گردید و در آن یک کلمه گرفته شده بود و دانشجویان ما با یافتن آن همان یک کلمه غالب می آمدند و تا این زمان دسته خرد با گرفتن 30 خال در صف پیش هستند و دسته جوانان باشد تا اینجا 20 خال دارند. ما دسته خرد را مبارکباد میگیم، یک کفکوبی میکنیم به خاطرشان. بار دیگر خاطررسان می‌نماییم که برنامه دانشمند از مرکز آمریکایی آموزش زبان‌های انگلیسی در نزد دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن ثبت گردیده ایستاده است و می‌گذاریم اینجا به بخش آخرین برنامه این روزه. دانشجویان عزیز، به شما یاد رسم می‌نمایم بخش آخرین است. در این بخش همگی به شما یک تاگه سوال پیشنهاد می‌نمایم و این سوال منطقی است. این کار گروهی است. شما با هم اندیشه می‌نمایید و پاسخ دقیق را پیشنهاد می‌سازید و ان همین بخش غالب امروزه برنامه را معین می‌سازد. اگر که شما حاضر هستید، شما آماده هستید، آغاز می‌کنیم. سوال آخرین برنامه، سوال آخرین دسته خرد منظور ایشان می‌گردد و گفتیم سوال منطقی است. توجه نمایید. ساعتی که ویرانه است، آن نیز می‌تواند وقت را دقیق نشان دهد. پس اینجا شما بگویید که انا همون ساعتی ویرانه در یک شبانه روز چند مرتبه وقت را درست نشان می‌دهد. گفتیم ساعت ویران است ولی آن می‌تواند وقت را دقیق نشان دهد. اینجا می‌بینیم که دسته خرد دیگر از وقت خویش استفاده نمی‌برند و در جایهای خود نشستند. پس جواب شما رو می‌شنویم. ما به خلاصه آمدیم که به این سوال از دسته ما پیمانه جواب می‌گردیم.
اعضای دسته ما به خلاصه آمدند که ساعتی ویرانه در یک شبانه روز در یک شبانه روز در یک شبانه روز 2 بار وقتی درست را نشان می‌دهد. کدام وقت ها؟ مثلا ساعتی 12 اگر در 12 باشد 12 شب و 12 روز. و اگر چی من گفتم ساعت ویرانه است و ساعت در دست شما باشد، ساعتی دیواری باشد بگذار، ولی شما اون را میتوانید در دوام روز بگیرید و چند مرتبه در یک وقت گذارید که وقت دیگر ساعت نیست، در آن همان وقت است. پس در اینجا شما اینجا سوال دادید که ساعتی ویرانه در یک شبانه روز چند بار وقتی درست را نشان می‌دهد. بله. و این الکه خودش وقتی که یک شبانه روز باشد در همون ساعتی که ویران شد 2 بار نشان می‌دهد وقتی درست را. واقعا پاسخ درست است، ایشان رو تبریک می‌سازیم. ساعتی ویرانه در یک شبانه روز 2 مرتبه وقت را دقیق نشان می‌دهد. مثلا اگر ساعت در 12 باشد، 12 روز شما ساعت را دیدید، آن ساعت درست است. و شبانه هنگام ساعت 12 یعنی 24 ساعت را دیدید، آن زمان نیست ساعت وقت را درست نشان می‌دهد. و سوال آخرین برنامه امروزه به دسته جوانان است و این سوال سوال آخرین گفتیم و پاسخ شما پاسخ آخرین است و پاسخ حل کننده معین کننده غالب امروزه برنامه است. سوال را متوجه باشید. نفری هست که در نزد او حتی پرزیدنت کلاه خود را به دست میگیرد. آن نفر کیست؟ به این سوال از اعضای دسته امینова نیکینا جواب میدهد. مرحمت. شما حتی وقتی خود را استفاده نبردید. میبینم شما امروز خیلی زیرک هستید، خیلی پیشرفت هستید. من به خلاصه آمدم عموما که این جواب این سوال سرتراش است. برای چی سرتراش؟ چون که این معلومات را خوانده بودم. چون خوانده بودید. واقعا درست است، ایشان خوانده بودند. واقعا جواب ایشان درست است. هرچند گفتند من این را در جای خوندم. همگان به نزد سرتراش می روند و زمانی که شما کلاه خود را از سر نمیگیرید، سرتراش نمیتواند کار خود را انجام بدهد. به این خاطر تا حتی پرزیدنت زمانی به نزد سرتراش رفتن کلاه خود را از سر میگیرد. تماشابینان عزیز، این بود سوال آخرین برنامه امروزه که به دسته جوانان پیشنهاد نمودیم و به هر دو دسته نیز 6 سوالی پیشنهاد کردید. دسته خیرات باشد با گرفتن 40 خال یعنی به 4 سوالی ما پاسخ دقیق پیشنهاد نمودند و غالب امروزه برنامه هستند. مبارک میگویم. به دسته جوانان میگویم که واقعا امروز شما رو تبریک میگویم. شما دانش خود را خیلی خوب نشان دادید، خیلی ملکه بلند داشتید، ملکه عالی داشتید، ولی مسابقه است و در اون باید یک نفر غالب باید که این هم دسته خیرات بود. شما میتوانید در برنامه‌های آینده شرکت بورزید و غالب باید. اینجا باشد تماشابینان عزیز، از جانب شرکت صدا و سیما به غالبان امروزه برنامه افتخارنامه ها سپاریده می شود. تماشابینان عزیز، این بود برنامه نوبتی دانشمند که جهت بلند برداشتن سویه دانشی دانشجویان این برنامه را راه اندازی نمودیم و فرزندان شما نیز می توانند در این برنامه شرکت ورزیده و دانش خود را بسنجند، چون این برنامه مخصوص برای شماست. بهر سنجیدن دانش یکایک شماست.